Yes, sir. Okay, so I think we have discussed about these actual parameters and formal parameters like that, right? Okay, na? Yes. Okay, Nana. So just look at this, Nana. So can you see the whiteboard now? Yes, Nana, meeku it's like ఏమంటారు whiteboard teaching ఎవరైనా చేస్తున్నారా? If someone is teaching you on whiteboard from their home, any faculty? OneNote, sir. ఏనా OneNote తో చెప్తున్నారు సార్. OneNote తో చెప్తున్నారా? ఎస్ సార్. లైక్ అందులో టైప్ చేస్తున్నా? ఎస్ సార్. No, sir. Writing, sir. కాదు సార్, రాస్తున్నారు సార్. అది సరే. ఇట్స్ లైక్ నేను అడిగేది లైక్ మనకి హైబ్రిడ్ క్లాస్ లో బోర్డు మీద చెప్పినట్టుగా హైబ్రిడ్ లో క్లాస్ లో బోర్డు మీద చెప్తుంటే మీరందరూ లైవ్ చూసేటోళ్ళు కదా. సో అలా వచ్చేసి మనకి ఇది ఫస్ట్ సెమ్ లోనా? No, sir, second sem. ఇప్పుడు మనం చేయట్లేదా? ఇప్పుడు కాలేజ్కి వెళ్తున్నా సార్ ఒక 4-5 days నుంచి. కాలేజ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆన్ చేస్తున్నారా సార్? ఎస్ సార్. ఓకే. ఇంట్లోంచి ఎవరు చెప్పట్లేదు నాన్న వైట్ బోర్డ్ లాగా పెట్టి? నో సార్, వన్ చెప్తున్నారు సార్. మ్యాథ్స్ మేడం. ఓకే, అది వీడియో క్లారిటీ అవన్నీ వస్తున్నాయా మీకు? ఇట్స్ లైక్ ఏమైనా వాయిస్ లాగ్ అవటం అలా ఏమైనా ఉంటుందా? No, sir. Clarity ఉంది sir. క్యామ్ తో చెప్తున్నారు సార్. అదే వెబ్ కెమెరా సంథింగ్ లైక్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లాగా అంతే కదా? అంటే బోర్డు మీద చెప్తూ ఉంటే మీరు క్లాస్ లో హైబ్రిడ్ కి ఎలా వినేవాళ్ళు అలా వినడం, రైట్? ఓకే, నేను ఒకసారి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ రేపు ట్రై చేస్తాను, చూద్దాం వర్కౌట్ అవుతుందో లేదా. సరేనా? Okay, sir. మీలో ఎవరైనా నన్ను చూసారు ఎప్పుడన్నా? ఎక్కడ? కాలేజ్ లో ఉన్నా? కాలేజ్ ఓకే. సో టుమారో ఐల్ ట్రై నానా, రైట్? సార్ చూద్దాం లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎలా ఉందో, బికాస్ ఐ గాట్ అ బోర్డ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి అని అంటే, సో మనం నిన్న చూసారు కదా యాక్చువల్ గా వచ్చేసి హౌ టు క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్ అని అంటే, ఫంక్షన్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ విత్ కీవర్డ్ కాల్డ్ def, రైట్? Okay, and you'll have some name for your function name, and you can put some parentheses. Okay, so in case if there are any parameters inside this, okay, so I'll just take some parameters into this. So I'm writing something like this: int x comma int అంటున్నా నేను, సిలోకి వెళ్ళిపోతున్నా జీవితం. ఓకే, x y, okay, then I'll do this print x equals to x, print y equals to y. Okay, so assume that there is a variable called n before your function definition and it has got a value 100, right? So here I'm just printing print n equals to n, right? And here I'm calling the fun function fun with values 10 comma 20, and here again I'll print my n, right man? Okay, so see this ma, actually when does your function execute actually?
you know how your function is getting executed. First, this statement is executed. Okay, so step 1 is n equals to 100. That means n is created with initial value 100, right? And next, the second step is this one. Okay, it doesn't go to def comma fun, right? Def comma fun దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్తాం మనము అని అంటే when you call the function. Where is that function call? In step 2. So that means from step 1 you directly come here by skipping this particular function definition, right? Are you following? Yes, Yes, sir. sir. Got it stuck. ఇలాంటి ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇది? ఏం చేస్తున్నాను నేను? No, sir. ఇలా ఎప్పుడు చూడలేదా? స్కేల్ తీసుకొని ఇలా గీయటం. No, sir. No, sir. Okay, something like this. Okay, Nana, so adi anamata. So ila vastam Nana, idi man function call kada. So what happens when you call a function? You'll go to the function definition, right? So 10 goes to x. So x will be created with a value 10, and 20 goes to y. So y will be created with a value 20, right, ma? So print x will print the x equals to 10. Print y will print y equals to 20. Print n will print n equals to 100, right, ma? Yes, sir. Okay. So the third step is nothing but the function definition. So after executing this function definition, where you come? You will come to the immediate statement after the function call. What is that? Again, the print statement. This is fourth one to be get executed. Again, you will get n equals to 100. Okay. So in this particular program, actually, the variable which is outside the function definition, okay, this is called global variable. It's called a global variable, right? So in C language, we used to say whatever the variable that is before main, that is called the global variable, right? గుర్తుంది కదా మీకు సిలో మెయిన్ కి ముందున్న వేరియబుల్స్ ఏమంటాం నాన్న? గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటాం, అవునా కదా? Yes, sir. సో ఇక్కడైతే ఏంటి నాన్న, ఫంక్షన్ కన్నా ముందు ఉన్నవి లేకపోతే మెయిన్ లైన్ ఫంక్షన్స్ లో ఉన్నవి. అంటే ఏంటి, ఈ ఫంక్షన్ బాక్స్ ఉంది చూసారా, డెఫ్ దగ్గర నుంచి దీని బాడీలో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ వీటన్నిటి తప్ప ఈ ఫన్ కి ముందు గానీ లేకపోతే అసలు డెఫ్ కి ముందు గానీ ఎక్కడున్నా కూడా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్ నాన్న, రైట్? సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ స్పెషాలిటీ ఏంటి? ఇట్స్ వాల్యూ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, రైట్? దాని వాల్యూ నాకు ప్రోగ్రామ్ అంతా ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది. We used to learn a concept called storage classes, right, in C language, where did you discussed about some concepts called scope and lifetime. Nana maatladandi please. Yes, sir. Scope rules. Scope rules alage lifetime of the variable గుర్తున్నాయా మీకు? Yes, sir. ఓకే సరే, ఓకే నాన్న. సో సి సంగతి పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, చెప్పండి, which variable is known as global variable? It should be declared before function or after the function body, right? Before function అంటే ఇది నాన్న ఈ ప్లేస్, ఆఫ్టర్ ద ఫంక్షన్ బాడీ అంటే ఈ ప్లేస్ అన్నమాట. వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is the global variable in this particular example? n, అవునా కాదా? ఈ N ప్రోగ్రామ్ equal to 100, sir. N, sir. n is the global sir. variable, right? అలాగే
any variables which are in the function definition as parameters. This x and y, right? This x and y, or if there is a variable something like this, z equals to 100 inside the function. Okay, parameters దగ్గర ఉన్నవి కానీ ఫంక్షన్ లోపల ఉన్నవి కానీ ఇలాంటి వాటిని ఏమంటాము అంటే నాన్న, we call them as local variables నాన్న, local variables, right? ఏమంటాము? local variables. కనిపిస్తున్నాయా? Yes, sir. ఈ లోకల్ వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది నాన్న అంటే విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ నాన్న. అంటే ఇక్కడ మొదలు పెట్టుకుని ఈ బ్లాక్ వరకు, అంటే ఇక్కడ ఏమైనా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అనుకోండి, ఆ రిటర్న్ వర్క్ అన్నమాట. ఇక్కడ అంటే రిటర్న్ లేదు, ఇన్ కేసు రిటర్న్ ఉంది అనుకోండి నాన్న, అక్కడ వరకు. బయటకు వచ్చేస్తే మళ్ళీ నాకు ఈ ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ దొరకవు, బికాస్ దోస్ ఆర్ ద లోకల్ వేరియబుల్స్ ఫర్ ద ఫంక్షన్. అర్థమైందా? ఓకే నాన్న, సో అది సంగతి అన్నమాట, రైట్? సో లోకల్ వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ది ఫంక్షన్ వేర్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ డిక్లేర్డ్. అదే గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అనుకోండి నాన్న, వచ్చేసి దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ అవైలబుల్ త్రూ అవుట్ ది ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? Even inside the functions also you can get their values. Please remember these two things. Okay, and another thing is, what do you mean by a scope? Scope of a variable. And what do you mean by a lifetime? It's called a lifetime nana, lifetime. ఈ పేర్లు విన్నారు కదా, స్కోప్, లైఫ్ టైం. విన్నారా? Yes, sir. Okay, so just remember this, Nana. Just remember this. What do you mean by a scope is? Scope is nothing but the region or the area or the place, whatever you call it as, the region, the area or the place within the program where the value of the variable is available. అంటే ప్రోగ్రామ్ లో ఏ పార్ట్ లో, ఏ ఏరియాలో వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ దొరుకుతుందో ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ మొత్తాన్ని, ఆ ప్లేస్ మొత్తాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్కోప్ నన్ను. అర్థమైందా? సో ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఏరియా ఆర్ ద రీజియన్ విత్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, రైట్? Did you get my point? Yes, sir. Very good. Okay, so then what do you mean by lifetime? Lifetime talks about the time duration or the time period. Okay, the time duration through which your variable is available in the memory or is stored in the memory. So once its lifetime is over, your variable is deleted from the memory. అర్థమవుతుందా నాన్న? Yes, sir. Yes, sir. ఏమంటారు? ఇప్పుడు నేనున్నాను అనుకోండి నన్ను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు నేనున్నాను అనుకోండి, నేను ఉంటే మనకి కాలేజ్ లో నా స్కోప్ ఏంటి? కాలేజ్ లో వాట్ ఈస్ మై స్కోప్ ఇన్ ద కాలేజ్ అని అంటే, మై స్కోప్ ఈస్ మై స్టాఫ్ రూమ్ ఆర్ రైట్. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ సమ్మన్ వాంట్స్ టు ఫైండ్ మీ ఆర్ సీ మీ, మీట్ మీ, దే హ్యావ్ టు కమ్ టు మై క్యాబిన్ ఇన్ మై డిపార్ట్మెంట్. స్టాఫ్ రూమ్ లో నా ప్లేస్ దగ్గరికి రావాలి. లేదు నేను స్టాఫ్ రూమ్ లో లేను అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు నాన్న? ఏదో ఒక క్లాస్ కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. సో ఈ సెమ్ నేను ఎవరికి వెళ్తున్నాను? సిఎస్సి ఏ వాళ్ళకి వెళ్తున్నాను, ట్రిపుల్ ఏ వాళ్ళకి వెళ్తున్నాను. సో నేను సిఎస్సి ఏ వాళ్ళ క్లాస్ లో అయినా ఉండొచ్చు, ట్రిపుల్ ఏ వాళ్ళ క్లాస్ లో అయినా ఉండొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 3 places వేర్ ఐఎమ్ అవైలబుల్, where you can access me, right? Yes, sir. So that's called scope nana, that's called scope. And lifetime is nothing but, okay, what is the time period during which I am available in the college. So working days lo nenu ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు నేను దొరుకుతాను కాలేజ్ లో. ఏ టైం అంటే ఆబ్వియస్లీ 8 to 4:30 or 5, right? అవునా కాదా? సో లైఫ్ టైం దేని గురించి మాట్లాడుతుంది నాన్న? ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ద టైం పీరియడ్ నాన్న. మార్నింగ్ 8 నుంచి ఈవినింగ్ 5 వరకు ఉంటాను నేను అక్కడ. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ బి
in my home, right? Scope దేని గురించి మాట్లాడుతుంది నాన్న? It talks about the place where I am available. Area. Okay, area or the place where I am available. Did you get my point? Yes, sir. Okay, very good nana. So Yes, గుర్తుపెట్టుకోండి sir. ఇది. So గుర్తుపెట్టుకోండి, it is very useful, right? Okay, so come back to the presentation. ఓకే నా, సో చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు మనం బేసిక్ గా వచ్చేసి ఏం చేస్తాము, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నాన్న. వచ్చేసి ఒకటి ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఉంది నాన్న, there is a function f and there is a function g. Okay, function f is calling function g. f g ని కాల్ చేస్తుంది. సో ఇందులో కాలింగ్ ఎవరు, కాల్డ్ ఎవరు, పిలిచేది ఎవరు, పిలువబడింది ఎవరు? f is called the calling function, g is the called function. Called Okay function. nana, so f is known as calling function, g is known as called function, right? Please remember these terminologies, they are very important. Okay, so if this f is sending some values to g, or calling function is sending some values to called function, those values are known as arguments or parameters, right? So arguments parameters ante enti nana, calling function called function ki evaithe values ni pampistundo we call them as a arguments or parameters. Indakada example lo 10 nu 20 pampinchanu kada nenu, those 10 and 20, Yes, fun yes, 10 comma 20, those are called arguments nana, right? Arguments. ఓకే, అలాగే నేను అక్కడ డెఫ్ ఫన్ లో ఏం రాశాను నాన్న, ఎక్స్ కామా వై అని చెప్పి రాశాను, రైట్? అవునా కాదా? Yes, sir. Parameters. Yes, sir. ఓకే నాన్న, సో దోస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్, రైట్? మళ్ళీ రాద్దాం ఉండండి, జీవితం అనవసరంగా తీసేస్తాం నేను. ఓకే, ఏం చెప్తున్నా నేను వచ్చేసి, సో I just write something like n100, then I said def fun, what I said x comma y, right nana, and I said print x equals to x, print y equals to y, and here what I did, fun 10 comma 20, right nana? ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి నాన్న, ఈ 10 ఈ 20, these two are actually known as actual arguments. Okay, another name for arguments is parameters. You can use either of the name nana, ఏది వాడినా పర్లేదు, right? They are called as actual arguments or actual parameters. This x and y are called formal parameters. Formal parameters, right ma? Okay na? Yes, sir. Okay, Yes, alage sir. when you call a function, okay, the first value will go to the first parameter, second value will go to the second parameter, right? This is known as positional arguments. Positional arguments. Okay nana, positional arguments, that means the value in the first position is given to the variable in the first position in the fun function, that is x. 20th is the second position, so that is given to the second parameter in the fun function, that is y, right nana? Okay na? Alage function name with actual arguments, this complete thing is called function call, right? Function call. Okay nama? Yes, sir. Alage the total area that is from def to this indentation, this entire blue block is called function
definition. It's called function definition, right? So this is function call, the function definition, and this is function call. Okay, Nana? ఇప్పుడు ఇందులో కాల్డ్ ఫంక్షన్ ఎవరు పిలువబడ్డారు ఇక్కడ? ఫన్, రైట్? Yes, sir. Who is then who is calling function? పిలుస్తున్నది ఎవరు? ఇక్కడ పిలుస్తున్నది ఎవరు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ కి నేను వచ్చేసి ఈ పేరు పెట్టాను అనుకోండి నాన్న, p1.py p1.py అని ఒక పేరు పెట్టాను అనుకోండి నాన్న. దిస్ p1 is the our program name, right? Yes, sir. సో ఈ p1 లో వచ్చేసి బేసిక్ గా ఇలా ఉంది అని అంటే ఇది అంతా ఎందులో ఉన్నట్టు అంటే నేను మెయిన్ లో ఉన్నట్టున్నాను. మెయిన్, ద డిఫాల్ట్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ మెయిన్. సి లో అయితే మెయిన్ అని రాస్తాం, ఇక్కడ చూపించము కానీ మెయిన్ అన్నట్టే. ఈ బ్లూ కలర్ బ్లాక్ తప్ప మిగతాదంతా మెయిన్ ఏనా? ఓకేనా? సో హూ ఈస్ ద కాలింగ్ ఫంక్షన్ హియర్? మెయిన్ ఈస్ ద కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ద ప్రోగ్రామ్ p1.py. And who is the called function? Fun is the called function, right? Okay, Amma? Yes, sir. Who is n? What is the name for n? What kind of a parameter it is? Or what kind of a variable it is? N. Global Global variable. sir. Very good, Nana. That's very nice. And x, y are? Local variables. Local variables for the function fun. Okay, local variables for the function fun, right? Okay, so just remember this concept. Okay, we'll again going to the presentation here. Okay, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, లిస్ట్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫంక్షన్ కాల్ ఆర్ నోన్ యాజ్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్. అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ ఎవరినైనా 10, 20, రైట్? Okay, Yes, now sir. the actual parameters can be names, expression, constants. Actual parameters place lo evaru nochindana, you can put their names or you can put some expressions, you can put some constants also, no problem. Okay, and inkokati nana, the called function may return a result to the calling function. ఇప్పుడు నాకు ఫంక్షన్ ఉంది కదా నాన్న, కాల్డ్ ఫంక్షన్, అది కావాలంటే వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది, లేకపోతే రిటర్న్ చేయకపోవచ్చు, అది దాని ఇష్టం. ఎందుకు మనం సిలో చదువుకున్నాం గుర్తుందా? సిలో టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ పారామీటర్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్. నో పారామీటర్స్, నో రిటర్న్ టైప్. నో పారామీటర్స్ విత్ రిటర్న్ టైప్. నో రిటర్న్ టైప్ విత్ పారామీటర్స్. అండ్ ఫోర్త్ కేటగిరీ యాజ్ విత్ రిటర్న్ టైప్ విత్ పారామీటర్స్. చదివారా మీరు టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్? Yes, Functions of your written type argument with the functions. written type కదా sir. ఏనా ఆర్గ్యుమెంట్ అదేనా సార్? ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పండి. ఆర్గ్యుమెంట్ అండ్ ఏ రిటర్న్ వాల్యూ. నో ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ ఏ రిటర్న్ వాల్యూ. చెప్పండి నన్ను ఇంకా. ఆపేసారంటే అంతేనా? No argument, no return value. No argument, no written value. Yes. With a argument, no written value, no argument with a written value. With a argument with a written value. ఓకే, నేను ఆర్గ్యుమెంట్ ప్లేస్ లో పారామీటర్ పెట్టు. ఓకేనా, నేను చెప్పింది అదే. పారామీటర్స్ లేవు, రిటర్న్ టైప్ లేవు. పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, రిటర్న్ టైప్ లేదు. రిటర్న్ టైప్ ఉంది, పారామీటర్స్ లేవు. రిటర్న్ టైప్ ఉంది, పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. 4 రకాలు అంతేగా, 4 కాంబినేషన్స్, రైట్? Yes sir. సో దానిలో ఏంటి అంటే నాన్న, వాల్యూస్ ని మనం రిటర్న్ చేస్తామా చేయమా అన్నది అది మన ఇష్టం. నన్ను వచ్చేసి యూ కెన్ రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ వేర్ యువర్ ఫంక్షన్ క్యాన్ రిటర్న్ అ వాల్యూ, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ వేర్ యువర్ ఫంక్షన్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ. నువ్వు ఎలా కావాలంటే అలా రాయొచ్చు నన్ను ప్రోగ్రామ్ ని, అర్థమైందా? సో అందుకని ఆ కాల్డ్ ఫంక్షన్ మే రిటర్న్ ఆర్ మే నాట్ రిటర్న్ ద వాల్యూ టు ద కాలింగ్ ఫంక్షన్. పిలిచే వాళ్ళకి ఏమైనా రిజల్ట్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు, అర్థమైందా?
గైస్ సైలెంట్ గా ఉన్నారు. Yes, sir. మీరు ఇలా సైలెంట్ గా ఉంటే నేను జీవితం హట్ అవుతాం. ఒక నిమిషం ఉండండి. ఓకేనా? సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది సిలో. ఏంటిది? టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఈ టైప్స్ వచ్చేసి రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు నన్ను. ఎవరు రాశారు అన్న దాన్ని బట్టి వచ్చేసి హూ రోట్ ద ఫంక్షన్స్. యూజర్ డిఫైన్డ్, ప్రీ డిఫైన్డ్. అంటే యూజర్ రాసినవి లేకపోతే ముందుగానే లాంగ్వేజ్ డెవలపర్స్ రాసినవి. రైట్ నాన్న? ఇలా అనుకుంటే 2 కేటగిరీస్ నాన్న, ఎవరు రాశారు అన్న దాన్ని బట్టి చూస్తే. అలా కాకుండా పారామీటర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్టి అనుకోండి నాన్న, మనకి వచ్చేసి 4 టైప్స్ వస్తాయి నాన్న. వచ్చేసి 4 టైప్స్. ఏంటిది అది? నో రిటర్న్ టైప్ అండ్ నో, మీరు చెప్తున్నట్టు మీ భాషలోనే చెప్తున్నా, ఆర్గ్యుమెంట్స్. అలాగే no return type and with arguments. With return type, no arguments. With return type and with argument. కనిపిస్తుందా నాన్న? వాట్ ఎవర్ ఐ జస్ట్ రైట్ ఓవర్ దేర్. Yes, sir. ఇట్స్ లైక్ ఐ వాంట్ టు షో యూ ఎగ్జాంపుల్స్ నాన్న. నీకు C లో గుర్తు చేస్తున్నాను చూడండి. రైట్, ఇప్పుడు నో రిటర్న్ టైప్ నో పారామీటర్ అంటే ఎలా ఉంటది దానికి బేసిక్ గా అని అంటే, ఇదిగోండి వాయిడ్ సమ్ అన్నది ఫంక్షన్ నేమ్ అనుకుంటున్నాను నేను. సమ్ వాయిడ్. సో ఇది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ నన్ను. దీనికి ఇక్కడ చూడండి, ఇది రిటర్న్ టైప్, ఇవి పారామీటర్స్ కదా. రైట్, దిస్ ఈస్ రిటర్న్ టైప్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. మీ భాషలో చెప్పాలి అంటే రైట్, రెండు చోట్ల వాయిడ్ ఉంది అనుకోండి నాన్న, అంటే రిటర్న్ టైప్ లేదు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేవు. రైట్ నాన్న? అలాగే రిటర్న్ టైప్ లేదు అంటే వాయిడ్ సమ్, కానీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇలా రాస్తాం మనం, ఇంటూ ఎక్స్ కామా ఇంటూ వై. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెకండ్ వన్. ఓకేనా? ఇదేంటి? థర్డ్ది. రిటర్న్ టైప్ ఉంది అంటే ఇంటూ సమ్, కానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేవు అంటే వాయిడ్. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ థర్డ్ వన్. ఇదేంటి నాన్న? రిటర్న్ టైప్ ఉంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పారామీటర్స్ కూడా ఉన్నాయి నాన్న, ఇంటూ ఎక్స్ కామా ఇంటూ వై. దట్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్. గుర్తొచ్చినాయా మీకు? సిలో ఇలా చూసారా మీరు? ఎస్ సార్. ఓకే కదా? ఇప్పుడు Yes, sir. ఒకే ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఎలా కావాలంటే అలా రాసుకోవచ్చు నాన్న. ఇఫ్ యు నో ద లాజిక్, ఇఫ్ యు నో ద కాన్సెప్ట్, ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఏ కేటగిరీలోకి అయినా సరే ఫిట్ చేసేలాగా నేను రాసుకోవచ్చు నాన్న. బికాస్ వీఆర్ ద ప్రోగ్రామర్స్, వీ హావ్ గాట్ దట్ లిబర్టీ. రైట్, ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ప్రతి ఫంక్షన్ ఏదైనా వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలా కంపల్సరిగా? ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ? No, sir. అలాగే ఫంక్షన్ అని ఉన్న ప్రతిదీ ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోవాలా కాలింగ్ ఫంక్షన్ దగ్గర నుంచి? కాల్డ్ ఫంక్షన్ నో నన్ను. అందుకే ఈ 4 కేటగిరీలు ఉంటే 2 ఉండొచ్చు, లేకపోతే 1 ఉండొచ్చు, లేకపోతే 2 కూడా లేకపోవచ్చు. రైట్? ఎస్ సార్. సో ఇది నన్ను వచ్చేసి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్, అదే ఫంక్షన్స్. నన్ను దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం నేను. ఇక్కడ చూడండి,
the called function may return a result to the calling function. May అంటే ఏంటి, ఇస్తే ఇస్తుంది లేకపోతే లేదు, రైట్? అలాగే a calling function may or may not pass parameters to the called function. Parameters అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్. పారామీటర్ అన్న ఆర్గ్యుమెంట్ అన్న ఒకటేనన్న, రైట్? అంటే ఇవ్వాలి అనుకుంటే పాస్ చేస్తుంది, వద్దు అనుకుంటే పాస్ చేయదు నాన్న, రైట్? ఓకేనా? A function definition consists of a function header followed by body of the function containing the executable code for that function. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తున్నాను చూడండి. ఇది ఉంది కదా నాన్న ఇందక్కడిది, రైట్? దీనిలో ఈ ఏరియా ఉంది కదా, ఈ ఏరియా అంటే ఎవరు, డెఫ్, ఫన్, ఎక్స్ కామా వై. కెన్ యూ సీ దట్? నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ హెడర్, హెచ్ఏడిఆర్, హెడర్. ఓకే, దాని బాడీలో ఉన్న ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా నాన్న, ఈ స్టేట్మెంట్స్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ బాడీ. ఫంక్షన్ బాడీ అర్థమైందా నాన్న? ఇంకో రకంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, పైది తల అయితే కిందది బాడీ, మనిషికి ఉన్నట్టుగా, లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, పైన హెడ్ కింద బాడీ, రైట్? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న, వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ హెడర్? The keyword def, function name, arguments in the parenthesis are called function header, right? Function body Yes, ante sir. enti nanna, function body ante the executable statements within the function definition or below the function header are called function body. Okay, Yes, sir. ఎస్ సార్. very good. ఓకే, సో అదే నన్ను ఇక్కడ చెప్తున్నది మనం, ఓకేనా? అది అలాగే ఫంక్షన్ కి పేరు ఎలా పెట్టాలి? ఫంక్షన్ నేమ్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద రూల్స్ ఆఫ్ హౌ డు యూ క్రియేట్ ఐడెంటిఫైయర్స్. ఐడెంటిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? నేమ్స్ కదా. నేమ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం వాడే రూల్స్ అన్ని ఏంటిది? అది ఓన్లీ లెటర్స్, క్యాపిటల్ A to Z, స్మాల్ A to Z, digits 0 to 9, and only one special symbol underscore should be used. And first letter should not be a digit. There should not be any spaces, and you can't use keywords as the identifiers. Gurtunnaya rules avi? Yes, sir. Okay nana, so aa rules ni base cheskuni manamu function ni vachesi tayaru cheyali nana, right? Okay na? ఓకే నాన్న, నేను ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఏం కీవర్డ్ వాడతాను? ఏం కీవర్డ్ వాడతాను నాన్న? Def, sir. షార్ట్ కట్ ఫర్ డిఫైన్. ఓకే నాన్న, డెఫ్ కీవర్డ్ కి పక్కనే ఏముంటుంది వెంటనే? Function names, sir. ఓకే, ఫంక్షన్ నేమ్ కి పక్కనే ఏముంటుంది? Parenthesis, sir. Parameters, sir. Parenthesis, right? Parenthesis. Parenthesis తర్వాత ఏముంటుంది? Colons, sir. కోలన్. వెరీ గుడ్. parenthesis లోపల ఎవరిని పెడతావు నువ్వు? Parameters. Parameters, or you can call them as a Arguments. arguments. Very good. అలాగే ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ కి ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వాలా అవసరం లేదా? Follow Body. అవ్వాలి సార్. ఫాలో అవ్వాలి నాన్న. సో ద కోడ్ బ్లాక్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ ఇండెంటెడ్, అంటే ఇండెంటేషన్ ఫాలో కావాలి. ఇప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ మే హ్యావ్ అ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. మే అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నాట్ మ్యాండటరీ. పెడితే పెట్టు, లేకపోతే లేదు, రైట్? ఏమన్నా రిటర్న్ పంపిద్దాము అనుకుంటే పంపించు, ఏం లేదనుకుంటే లైట్ తీసుకో, రైట్ నాన్న? అందుకనే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆప్షనల్ అని చెప్తున్నాం నాన్న, అంటే ఇట్స్ నాట్ మ్యాండటరీ, రైట్? అర్థమైందా? నేను ఇలా రాస్తున్నాను అనుకోండి నాన్న, రిటర్న్
ఎక్స్ అన్నాను అనుకోండి, ఎక్స్ అన్న వాల్యూ రిటర్న్ వెళ్తుంది, రైట్? వింటున్నారా? ఎస్ సార్. నేను ఇలా రాసాను అనుకోండి, రిటర్న్ 2 + 3 * 4 అన్నాను అనుకోండి, ఏం వెళ్తుంది నాన్న? 2 + 3 * 4. ప్లస్ స్టార్ లో ఫస్ట్ ఎవరు జరుగుతారు ఆపరేషన్? ప్లస్ స్టార్ మల్టిప్లికేషన్ ఈస్ గాట్ హై ప్రయారిటీ, రైట్? సో 3 × 4 12. 12 + 2 14 సార్. 14. అంటే ఇక్కడున్న ఎక్స్ప్రెషన్ మొత్తము ఇవాల్యుయేషన్ జరిగి ఫైనల్ వాల్యూ 14 వెళ్తుంది నాన్న, రైట్? ఓకేనా? నాకు పంపించడానికి ఏమీ లేదు అనుకోండి నాన్న, పంపించడానికి ఏమీ లేదు అనుకుంటే నేను ఓన్లీ రిటర్న్ రాసి ఊరుకుంటా, జస్ట్ రిటర్న్, నో వాల్యూ స్పెసిఫైడ్, రైట్? ఓకేనా? ఓన్లీ రిటర్న్ రాస్తుందా? ఓన్లీ రిటర్న్ రాస్తే అర్థం ఏంటి అని అంటే ఇలా రాసినట్టు నాన్న, రిటర్న్ నన్. నన్ వింటున్నారా? రిటర్న్ నన్. సో ఆ పాయింట్ అదే నాన్న, ఆ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ విత్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ రిటర్న్ నన్, రైట్? ఇక్కడ ఇంకొక వెరైటీగా ఉంది నాన్న, వీ కెన్ అసైన్ అ ఫంక్షన్ నేమ్ టు అ వేరియబుల్. మనకి ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ ఒక వేరియబుల్ కి ఇచ్చి ఆ వేరియబుల్ తో నేను ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయొచ్చు నాన్న, ఓకేనా? అలాగే ఆ ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా చాలా మంది కామెంట్ రాస్తారు నన్ను వచ్చేసి, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ఎనీ ఫంక్షన్ కెన్ బి కామెంట్ అన్నమాట. అది మనం చేస్తే చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఆప్షనల్. ఇది చూడండి సింటాక్స్ నన్ను వచ్చే సింటాక్స్, డెఫ్ కీవర్డ్, ఫంక్షన్ నేమ్, పెరాంథసిస్ లోపల ఏమున్నాయన్న n నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, వేరియబుల్ 1, వేరియబుల్ 2, వేరియబుల్ n, రైట్? తర్వాత డాక్యుమెంట్ స్ట్రింగ్ అన్నాం కదా, డాక్యుమెంట్ స్ట్రింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కామెంట్ అనేది, కామెంట్. తర్వాత స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అంటున్నాం కదా నాన్న, స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ నాన్న ఇవి. రిటర్న్ అని స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ రాసామంటే అర్థం ఏంటి నాన్న? దిస్ ఈజ్ ఆప్షనల్, దట్ ఈస్ ఆప్షనల్, రైట్? Are you following? ఎస్ సార్. ఓకే, కాలింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది బేసిక్ గా? ఇది వచ్చేసి మెయిన్ అనుకుంటున్నాను అనుకోండి నాన్న, ఇది మెయిన్. ఇది వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ ఫన్ ఫంక్షన్ అనుకుంటున్నా, ఫన్, అదే fun 1 అనుకుంటున్నా. ఈ fun 1 అని చెప్తే అర్థం ఏమవుతుందన్న, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోయి ఆ ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్తాం, ఇందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని మళ్ళీ తిరిగి మెయిన్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఇక్కడంటే ఫిగర్ లో అర్థం కావడానికి పక్కన వేసాం. మామూలుగా అయితే fun 1 ఎక్కడ ఉంటుంది అన్న, ఇది ఇక్కడే ఉంటది, డెఫ్ fun 1 అని, రైట్? అండ్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఇది రాగానే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతాం, రైట్? అర్థం కావడానికి దానికి సపరేట్ గా బాక్స్ వేసాను అన్న నేను, రైట్? ఎస్ సార్. సో fun 1 కాలంగానే ఏమవుతుందన్న, మెయిన్ లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోయి డెఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినాక fun 1 కంటిన్యూ అవుతుంది నేను, అది ఇక్కడ చెప్పాను, మీ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని అవే. అలాగే ఇది వచ్చేసి మెయిన్ అనుకోండి నాన్న, ఏమంటాం, ఇది fun 1 అనుకోండి నాన్న, fun 1. fun 1 ఏం చేస్తుంది, fun 2 ని కాల్ చేసింది నాన్న, ఫంక్షన్ 2 ని. ఫంక్షన్ 2 ఎవరు? ఇది ఫంక్షన్ 2. సో ఇక్కడికి వెళ్ళాను నేను వచ్చేసి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటే ఇదేం చేసింది, ఫంక్షన్ 3 ని కాల్ చేసింది నేను, ఫంక్షన్ 3 ని, రైట్? సో యు గో టు ద ఫంక్షన్ 3. ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటే ఇదేం చేసింది, ఫంక్షన్ 4 ని కాల్ చేసింది, ఫంక్షన్ 4 ని. అవన్నీ అక్కడికి వెళ్ళాను, ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. తిరిగి వస్తుంటే నేను ఫంక్షన్ 3కి వెళ్తానా, లేకపోతే ఫస్ట్ కి వెళ్ళిపోతానా డైరెక్ట్ గా? విచ్ ఈస్ కరెక్ట్? ఫంక్షన్ 3. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, ఎప్పుడైతే మనము ఏ ఆర్డర్ లో నేను ముందుకు వెళ్ళానో
మళ్ళీ అదే రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తాం కానీ డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ కి రామ్ నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్? ఓకే సార్. యా. సో యూ డోంట్ గో టు ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్, యూ గో టు ద ప్రీవియస్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఫంక్షన్ 3 కి వెళ్తాం. ఫంక్షన్ 3 దగ్గర నుంచి రైట్ నాన్న, అంటే ఇది వచ్చేసి లేదు ఇది. ఓకే, దిస్ ఈస్ రాంగ్. Okay, so you go here, from here to here, from here to here. Right, Nana? Are you following? Yes, sir. And this figure shows one function is calling another function number of times. ఇది మెయిన్ కదా, ఇది మెయిన్ కదా. ఒకసారి fun1 ని కాల్ చేసింది. సో fun1 దగ్గరికి వెళ్ళాం. ఇది fun1 అని వచ్చేసది ఫంక్షన్ 1. దీని దగ్గరికి వెళ్ళాం, ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. చివరికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఫంక్షన్ కాల్ కి తర్వాతకి వెళ్ళాం. మళ్ళీ కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫంక్షన్ 1 ని మళ్ళీ కాల్ చేసింది నన్ను. అప్పుడేం చేస్తాను నేను, మళ్ళీ వెళ్తాను నేను ఫంక్షన్ 1 దగ్గరికి, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా, మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వస్తా. అర్థమవుతుందా నాన్న? there is no limit. One function can call another function any number of times. There is no limit on that, right? Yes, sir. ఫంక్షన్ కాల్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్ కాల్ అంటే ఇందాకటే చూసాం మనం, ఫన్ అని 10, 20 అని చెప్పి రాసాం కదా. ఇదేమో ఫంక్షన్ నేమ్, 10, 20 ఏంటన్నా యాక్చువల్ పారామీటర్స్, రైట్? Yes, sir. సో ఇక్కడ పాయింట్స్ చూడండి నాన్న. వన్స్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ద ఫంక్షన్, ఫంక్షన్ రాయటం పూర్తయితే ఏం చేయాలి? ఆ ఫంక్షన్ పని చేయించాలి అంటే ద ఫంక్షన్ కాల్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇన్వోక్స్ దట్ ఫంక్షన్. ఇన్వోక్ అంటే దాన్ని కాల్ చేస్తుంది. When a function is invoked, the control jumps from calling function to the called function. పిలిచిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పిలువబడిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం, అందులో ఉన్నవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అంతా అయిపోయిన తర్వాత విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద కాలింగ్ ఫంక్షన్, రైట్? సింటాక్స్ ఏంటి? సింటాక్స్ ఏంటి? ఫంక్షన్ నేమ్ పెరాంథసిస్ లోపల వాల్యూస్ నాన్న. ఓకేనా? వాల్యూ 1, వాల్యూ 2, వాల్యూ 3, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఏంటి అవి అంటే ఇది ఇలాగా 10, 20 or something. Okay, Nana? This is called function call. Right, ma? Yes, sir. So these are the examples, Nana. I'll just execute that. I'll show you. Yeah, ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు ఏం చూపించాలి నేను? I'll show you what. ఇందాక చూపిస్తాను నేను, వరుసనే వస్తున్నాను నేను. n equals to 100. What is this? ఇందాక రాసాను ఇది. What is that? Global variable. Yeah, global variable. And there is a function called def, and its name is fun. And there are two parameters, x, y, right? And after that I put a colon. I said print x equals to x. Y is y, right? And again I want to print the n also. So see this, Nana. I'm just calling my fun with 100, 200. Okay, then again I'm printing n equals to n. Nana program కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Okay, tell me that these x and y are local variables, right?
ఓకే నాన్న, చూస్తున్నారా? ఎక్స్ 100, వై 200, ఎన్ వచ్చి ఫన్ లోపల దొరికిందా దొరకలేదా? కెన్ యూ యాక్సెస్ ఎన్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్? ఏనన్నా ఎన్ నాకు ఇన్సైడ్ ది ఫంక్షన్ దొరుకుతుందా దొరకదా? ఇక్కడ చూడండి. యా, వై బికాస్ ఇట్స్ అ గ్లోబల్ వేరియబుల్. అలాగే ఎన్ నాకు ఫంక్షన్ కాల్ కి బయట దొరికిందా లేదా? ఎక్కడైనా దొరికింది. వై బికాస్ ఎన్ ఇస్ అ గ్లోబల్ వేరియబుల్, రైట్? గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఇది చూడండి నాన్న, నేను ఇక్కడ ఇలా రాస్తున్నా, ప్రింట్ సింగిల్ కోట్ లో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న? గెస్ ఇట్. హండ్రెడ్ సార్. 100 సార్. ఏం చూస్తున్నారు మీరు? నేను ఒక లైన్ ఎక్స్ట్రా రాశాను నాన్న. ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ బ్లూ కలర్ దాంట్లో పెట్టాను చూడండి. ఏం రాస్తాను? ప్రింట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. అది కరెక్టా రాంగా? రాంగ్ సార్. ఎందుకు రాంగ్ నాన్న? వై? ఫంక్షన్ లో రాయాలి కదా సార్. ఎక్స్ వాల్యూ ఓన్లీ ఫంక్షన్ లోపలే ఉంటుంది. బయటకు వచ్చి నువ్వు ఎక్స్ కావాలి అని అంటే అది ఎవరో నాకు తెలియదు అంటుంది నన్ను. చూడండి ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ వచ్చింది. నేమ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని చెప్తుంది. అంటే నాకు ఎక్స్ ఎవరో తెలియదు అంటుంది నన్ను. అర్థమైంది కదా? ఎస్ సార్. వెరీ గుడ్. సో సీ దిస్ నాన్న, ఇట్స్ లైక్ వాటి రాసేస్తుంది. ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటిదన్నా, ఇక్కడ నుంచి ఇదిగోండి ఇక్కడ వరకే ఉంటది. దిస్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ఎక్స్, రైట్? బట్ ఎన్ వాల్యూ ఏంటన్నా, ఈ ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ మొదలయ్యి ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఉంటుంది, బయట ఉంటుంది, త్రూ అవుట్ ది ప్రోగ్రామ్ ఉంటది. స్కోప్ ఆఫ్ ఎన్. వై? బికాస్ దట్ ఈస్ గ్లోబల్. ఎక్స్ మాత్రం ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే, ఎక్స్ అండ్ వై. బయటకు వచ్చినాక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ఎక్స్ అండ్ వై యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్ నాన్న, రైట్? ఎస్ సార్. సో అది సంగతి నాన్న వచ్చేసి, రైట్? ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఎస్ సార్. సో ఇది చూడండి కదా, someone asked me to find out addition of two numbers. ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers చేయమని చెప్పారు నాన్న. ఈ ఫామ్ తోనే చేసేస్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, రిటర్న్ ఎక్స్ ప్లస్ వై చేస్తున్నాను. ఎక్స్ ప్లస్ వై, రైట్? ఏమా అక్కడ నుంచి నాకు రిటర్న్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక వేరియబుల్ ని పెట్టాలి నేను వచ్చేసి రిజల్ట్ అని. ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ వేరియబుల్ బిఫోర్ ద ఫంక్షన్ కాల్ బికాస్ దట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ సమ్ వాల్యూ, రైట్? ఈ ఎన్ అన్న వాల్యూ తీసేస్తున్నా కాసేపు, దాంతో పని లేదు. ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను, రిజల్ట్ ని వచ్చి ప్రింట్ చేస్తున్నా. వింటున్నారమ్మా? చూడండి నాన్న, 100 200 పంపించాము. రిజల్ట్ ఏమైంది నాన్న? 300 సార్. ఇది మనం 4 చెప్పుకున్నాం కదా నాన్న, ఇది 4 చెప్పుకున్నాం కదా, 4 types of functions అని. ఎస్ సార్. there is a return type, there is parameters అని. ఆ 4గిట్లో ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది ఇది? no return type, no parameters, no return type with parameters, with return type, no parameters, with return type, with parameters. ఆ 4 కేటగిరీలో దేనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది?
with return type with parameters. Return type with parameters. Very good, Nana. With return type and with parameters. This belongs to that category. Ante last category. First the enti cheppandi. First the. No return type, no parameters. No return type, no parameters. రిటర్న్ టైప్ లేదు కాబట్టి ఫంక్షన్ కి ముందు ఏం వేరియబుల్ ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రిటర్న్ టైప్ ఉంటేనే ఫంక్షన్ కాల్ కి ముందు ఒక వేరియబుల్ పెడతాను. అలాగే పారామీటర్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి వీటిని నేను ఏం చేస్తానన్నా తీసేస్తా. ఓన్లీ ఫన్ ఎంటీగా ఉంటది. ఇక్కడ కూడా పారామీటర్స్ లేవు కాబట్టి ఎక్స్ కామా వై ఉండదు. రైట్ నానా? ఓకేనా? Yes, sir. అలాగే రిటర్న్ టైప్ కూడా లేదు కాబట్టి సో నో రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ నన్ను. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఇలా రాసేస్తా, రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఇక్కడే డైరెక్ట్ గా నేను 100 ప్లస్ 200 పెట్టేస్తాను నేను. ఇక్కడ ఇది లేదు కాబట్టి ఇది కూడా లేదు, అవసరం లేదు. రైట్? ఓకేనా? ఇదే కేటగిరీ. నో ఆర్గ్యుమెంట్స్, నో రిటర్న్ టైప్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇది చూడండి నాన్న, ఫన్ కి 100 ని 200 ని పంపిస్తున్నా. ఇక్కడ ఎక్స్ కామా వై ఉన్నాయి. రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాను నేను, ఎక్స్ ప్లస్ వై రాసా. రిజల్ట్ 300. ఇదే కేటగిరీ నాన్న. Guys, what is the category? With parameters, with return type. సరిగా చెప్పండి. విత్ పారామీటర్స్, No return type. No return type. No return types. no return type. With parameters, no return type. Okay, so just look at this. ఇదేంటమ్మా? With return type, no parameters. With return type, no parameters, right? No parameters. Yeah, no parameters, but there is a return type, right? Yes, sir. So ante ardham enti? What we just done here, I have written same program, that is addition of two numbers in 4 different categories. అదే ప్రోగ్రామ్, అదే లాజిక్ ని 4 కేటగిరీస్ లోనే రాసేసాం నాన్న. నేను చెప్పింది అదే. యు నో, వెన్ యు నో ద కాన్సెప్ట్, ఎలా రాయాలి అన్నది నీ ఇష్టం. అర్థమవుతుందా నాన్న? Yes, sir. సో దట్స్ కాల్డ్ ద డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ రైటింగ్ అ ఫంక్షన్ నాన్న. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలానే రాయాలి అని ఎక్కడ ఏది అచ్చుగుద్దినట్టు చెప్పి ఉండదు నాన్న. మెథడ్, దట్ ఈస్ యువర్ క్రియేటివిటీ. You want to follow any kind of a new thing, new kind of a logic or something, you can do it, Nana. There is no objection in that.
right? Okay na? Yes, sir. Very good, Nana. So that's the thing, Nana, vachesi about the execution. Okay, ఇవన్నీ అక్కడ చేసేస్తాం డిఫరెంట్ గా మొత్తం అన్ని. సో నో బోదర్స్. ఓకే, ఇది కూడా చేసేసాం నాన్న. అది చూడండి, కావాలంటే దీన్ని ఇలా కూడా మార్చొచ్చు అన్నమాట, లైక్ దిస్. ఈ 100 to 200 ని ఇక్కడ ఇలా వచ్చేసి మనము ఇలా అని కాకుండా ఏం చేయొచ్చు, ఈ లోపల వచ్చి do this ఇవన్నీ x equals to what is the input enter x, right mana? తర్వాత ఏమనొచ్చున్నా ఎంటర్ y. అంటే ఏంటి, ప్రతిసారి 100 to 200 కాకుండా రన్ చేసిన ప్రతిసారి యూ కెన్ గివ్ ఎ న్యూ వాల్యూ, రైట్? చూడండి, నన్ను అడుగుతుంది ఎంటర్ x అంటే నేను 50 ఇస్తున్నా, ఎంటర్ y అంటే 60 ఇస్తున్నాను నన్ను వచ్చేసి. చూడండి, రిజల్ట్ వచ్చేసి 110, రైట్ అమ్మా? Yes, sir. ఇదే xy వాల్యూని లోపల నుంచి తీసుకొచ్చేసి, ఓకే, అక్కడ నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను నేను వచ్చేసి బయట. ఓకే, అందువల్ల నేను అక్కడ పంపిస్తా x, y ని, రైట్ నాన్న? ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను x, y రాస్తున్నా. ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఎవరు రీడ్ చేస్తున్నారు నాన్న? మన ఫంక్షనా మెయిన్ ఫంక్షనా వాల్యూస్ ని అడిగేది మనల్ని? హూ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద వాల్యూ? ఈజ్ ఇట్ మెయిన్ ఆర్ ఫన్? Fun, sir. Function, sir. x వాల్యూ y వాల్యూ ఎవరు ఎంటర్ చేయమని అడుగుతున్నారు? ఫన్ మెయిన్? Main function, sir. మెయిన్ నాన్న, ఓకేనా? మీరు అలా ఫన్ అనకండి, జీవితం నేను హట్ అవుతున్నాను అసలు. ఏది పడితే అది చెప్పేస్తున్నారు అసలు జీవితం. ఏమా ఇది చూడండి నాన్న, ఇది ఫన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నట్టు? ఫన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నట్టు. ఈ బాక్సే ఫన్, రైట్? ఈ ఇండెంటేషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా ఎవరు నాన్న? హూ ఇస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ function. ఇప్పుడు చెప్పండి, x y వాల్యూ ఎవరు అడుగుతున్నారు? మెయిన్ అడుగుతుందా, ఫన్ అడుగుతుందా? యూజర్ Main, sir. మెయిన్ sir. రైట్? సో నువ్వు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఈ x y లు తీసుకుని ఈ ఫంక్షన్ కాల్ ద్వారా అక్కడున్న x కి అక్కడున్న y కి పంపిస్తున్నాయి నాన్న. వాడు x+y చేసి రిటర్న్ పంపిస్తుంటే ఆ రిటర్న్ వచ్చి రిజల్ట్ లో కూర్చుంటుంది నాన్న. Then you are printing the result, right? Yes, sir. Very good. Who is the person, who is the one that is deciding whether to include parameters in my function or whether to include return type in function, or I don't want to include return type and parameters in the function? Who is the one who is deciding? That's absolutely right, Nana. ఇది చెప్పడానికి ఇంత ఆలోచించారేంటి? థ్యాంక్ యూ అమ్మ, లలిత అన్న చెప్పింది. దట్స్ వెరీ నైస్ నాన్న. సో జీవితం ఇన్మెంట్ గురించి తెలుసుకుని ఐ జస్ట్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ నాన్న. సో ఎవ్రీ ఫంక్షన్ విల్ హ్యావ్ అ ఇంప్లిసిట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ బాడీ. ఇందాక నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాను కదా, ఇలా రాస్తాను కదా నాన్న. ఇక్కడ చూడండి, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, రైట్? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను రిటర్న్ పెట్టొద్దు అనుకుంటున్నా,
మై ఫంక్షన్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ. ఏం చేస్తుంది ఇది? ప్రింట్ చేస్తుంది, రైట్? ప్రింట్ ఎక్స్ ప్లస్ వై, రైట్? ఇదిగోండి ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ తీసుకున్నాను, ఫన్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ పంపించింది, ఈ ఫన్ ఫంక్షన్ వచ్చి తీసుకుంది, ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ ప్రింట్ చేసింది, రిజల్ట్ వచ్చేసింది స్క్రీన్ మీద, రైట్? ఇదిగోండి 10 ఇస్తున్నాను, 30 ఇస్తున్నాను, రిజల్ట్ 40. ఈ కింద ఎలాగ మళ్ళీ ఇంకా రిజల్ట్ లేదు, రిజల్ట్ అన్న వేరియబుల్ లేదు కదా. 10, 30 and that's answer is 40, right nana? ఇప్పుడు does my function has a return statement here? ఫన్ కి రిటర్న్ ఉందా? No, sir. లేదు. అంటే అక్కడ ఏమున్నట్టు అంటే డిఫాల్ట్ గా ఇది ఉన్నట్టు నాన్న, రిటర్న్ నన్ వింటున్నారా? చూసారా? సేమ్ అవుట్పుట్ మళ్ళీ వచ్చింది, కానీ నేను ప్రోగ్రామ్ లో ఏం పెట్టాను చూడండి, Return none. రిటర్న్ నన్ను పెట్టాను అన్న. ఈ రిటర్న్ నన్ను ఏంట్రా అంటే నాన్న, ఈ రిటర్న్ నన్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్షనల్ అని వచ్చేసి, దిస్ ఈస్ ఆప్షనల్. అంటే అది రాసినా రాయకపోయినా పర్లేదు, మనం అందుకే ఎప్పుడు రాయం టైం వేస్ట్ అని. రాసినా కూడా ఏం కాదు, అర్థమైందా? ఎందుకు నన్నన్నా రిటర్న్ నన్నన్నా ఏమీ లేకపోయినా బోత్ ఆర్ సేమ్, రైట్? లేకపోతే ఓన్లీ రిటర్న్ అని కూడా ఉంచేయచ్చు నాన్న ఖాళీగా, ఓన్లీ రిటర్న్. చూడండి ఓన్లీ రిటర్న్ పెట్టాను, నన్ను కూడా పెట్టలేదు, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎలాంటి ఎర్రర్ లేకుండా, రైట్? Yes, sir. అంటే ఖాళీగా వదిలేసిన, రిటర్న్ నన్ అని రాసిన, ఓన్లీ రిటర్న్ అని రాసిన, 3 ways ఆర్ కరెక్ట్ నన్ను వచ్చేసి, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. సో వై షుడ్ బి వేస్ట్ టైం? సో అందుకని నేనేం రాయా, అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో అది ఒక పాయింట్ నాన్న వచ్చేసి, ఎవ్రీ ఫంక్షన్ విల్ హ్యావ్ అ ఇంప్లిసిట్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. ఇంప్లిసిట్ అంటే అర్థం ఏంటి? లోపలే ఉంటది కనిపించకుండా, యాజ్ ద లాస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ బాడీ. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిటర్న్? టు రిటర్న్ ద వాల్యూ, రైట్? ఇంకొకటి, టు ఎండ్ ది ఫంక్షన్ అండ్ గో బ్యాక్ టు ద కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ కాలర్. సో ఇఫ్ ఇంప్లిసిట్ రిటర్న్ ఉంది అని అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి నన్. ఏమి పంపించట్లేదు అంటే ఏం పంపించినట్టు? నన్ను నన్ను, రైట్? నేనేమైనా పంపించాలి అంటే ఏం చేస్తాను అన్న, రిటర్న్ పక్కన వేరియబుల్ పేరు రాస్తా, రిటర్న్ ఎక్స్, లేకపోతే రిటర్న్ ఎక్స్ ప్లస్ వై, రైట్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ రిటర్న్ అన్న. అలాగే నేను వచ్చేసి ఇలా రాస్తున్నా, రిటర్న్ 2 + 3 * 4 అని ఇందాక ఒకటి రాస్తున్నాం మనం. ఇది చూడండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసి చెప్పండి, వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఐ హావ్ రిటర్న్ హియర్? గైస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి కొంచెం. ఇదిగో మార్చాను చూడండి. ఈజ్ మై ఫంక్షన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ వాల్యూస్, పారామీటర్స్, ఆర్గ్యుమెంట్స్? No, sir. Is it returning something to the calling function? No, sir. Question విని చెప్పండి. Is it returning a value to the calling function? Yes, sir. Returning the value 14. Returning a value 14, but నేను 14 డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకుండా ఏం రాస్తాను నా ఇన్సైడ్ ద parenthesis? I have just written it as an expression, right?
Yes, sir. సో గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న, రిటర్న్ లోపల నేను ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా రాయొచ్చు, ఒక వేరియబుల్ రాయొచ్చు, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రాయొచ్చు. అర్థమైందా? నన్ను రాయొచ్చు, నీ ఇష్టం. ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తే ఏమవుతుంది నాన్న, అది ఆటోమేటిక్ గా ఇవాల్యుయేట్ అయ్యి రిజల్ట్ వస్తుంది మనకి, రైట్? సో స్క్రీన్ మీద నాకు రిజల్ట్ ఈజ్ 14, రైట్? Yes, sir. ఓకే నాన్న, సో అది సంగతి నాన్న, రైట్? సో ఈ రోజు మనం ఏమేం చూసాము? వీ హావ్ సీన్ సో మెనీ థింగ్స్. ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమేం చూసాం మనం. ఏమేం చూసాం నాన్న? ఫంక్షన్ లో డెఫినిషన్ అంటే ఏంటి, కాలింగ్ అంటే ఏంటి, కాల్డ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటే ఎవరు, ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటే ఎవరు, ఫంక్షన్ హెడర్ అంటే ఎవరు, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. ఇదిగోండి ఇవన్నీ చూసాం కదా. ఫంక్షన్ హెడర్, ఫార్మల్ పారామీటర్స్, ఫంక్షన్ బాడీ, ఫంక్షన్ కాల్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ అంటే ఏంటి, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఫంక్షన్ బాడీ ఎక్కడ ఉంటుంది, రైట్? యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఎవరు, ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఎవరు. అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ లో వచ్చేసరికి 4 కేటగిరీస్. ఒకే ఫంక్షన్ ని 4 రకాలుగా ఎలా రాయాలి, we have seen that, right? Yes, sir. Yes, sir. ఈ పాయింట్స్ అన్ని చూసాం నాన్న. తర్వాత ఒక ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆగిపోయి యూ విల్ గో టు ద కాల్డ్ ఫంక్షన్ అండ్ బై ద ఎండ్ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద కాలింగ్ ఫంక్షన్. తర్వాత ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 4 functions ఉంటే one function can call another function, that function can call another function. In sequence there is no limit, you can call any number of functions, and when you're returning back you will go to the previous function, not to the first function kada. Yes, sir. అలాగే ఒకే మెయిన్ ఫంక్షన్ వేరే ఫంక్షన్ ఎన్ని సార్లు అయినా పిలవచ్చు, వెళ్ళిన ప్రతిసారి అందులో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి విల్ కమ్ బ్యాక్, రైట్? ఈ ఫిగర్ అది. ఓకేనా? ఫంక్షన్ కాల్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్ పేరు ఉంటుంది, లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అలాగే సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసాం, అలాగే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్, దాని ప్రాపర్టీస్ చూసాం. ఇంకేం చూసాం నాన్న? గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, లోకల్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, అవి కూడా చూసాం మనం. స్కోప్ అంటే ఏంటి, లైఫ్ టైం అంటే ఏంటి, అది కూడా మాట్లాడుకున్నాం, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. So we discussed all these things nana, so please remember these things. Okay, so that's it for today's class. Break lekunda class తీసేసుకున్నాను, so please ఏమనుకోకండి.